पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बैठा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा राम 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 वाणिक विसिरिंग वराद அளவுக்கு மேல வச்சு राम 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 पुंडलीक वरदा जानकी कांत स्मरण सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं पंढरीनाथ महाराज की जय। जय सद्गुरु मूर्ति की जय, सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय, स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय, रामदेव तुकाराम महाराज की जय, समस्त भक्तमंडल जय, आंजनेय मूर्ति की जय। राम कृष्ण हरि पांडुरंग हरि 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 राम पांडुरंग हरि राम कृष्ण हरि पांडुरंग हरि राम कृष्ण हरि
महाराज की जय। जय सद्गुरु महाराज की जय। अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम। जगह देखे वहाँ रामा पूर्ण काम, ओ पूर्ण काम। अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम। जगह देखे वहाँ राम पूर्ण काम, ओ पूर्ण काम। अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम। ಕಾರುಣ್ಯ ಏನೋ ತಿರುವ ಸಂದದ ವಿಜಯಮ್ಮ गुरु कृपांचन पायो मेरे भाई अंदर राम ओ बागर राम, अंदर राम वो बागर राम, गुरु कृपांचन पायो मेरे भाई अंदर राम ओ बागर राम। अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम। राम बिना कछ देखत नाही अंदर राम ओ बागर राम, अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम। जागत राम ओ सोवत राम, अंदर राम वो बागर राम, अंजत राम ओ सोवत राम, अंदर राम वो बागर राम। सपने में देखत राजा राम, राजा राम, राजा राम। अंदर राम वो बागर राम, जागत राम ओ सोवत राम, अंदर राम वो बागर राम, सपने में देखत राजा राम, राजा राम, राजा राम। अंदर राम वो बागर राम, अंदर राम वो बागर राम। जगत कबीरा वो अनुभवनी का, अंदर राम वो बागर राम, जगत कबीरा वो अनुभवनी का। अंदर राम वो बागर राम, यहाँ देखे वहाँ राम, राम सरी का ओ राम सरी का। अंदर राम वो
ನಿರ್ಗುಣನೇ ಗುರುನಾಥ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣನೇ ಗುರುನಾಥ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದವನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತನೇ ಗುರುನಾಥ ಓಂ ಗುರುನಾಥ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗುರುದೇವ 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 ಗುರು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜೈ बोल राजा रामचंद्र भगवान की ಜೈ राघवा सुंदर राम रघुवर ರಾಘವ ಸುಂದರ ರಾಮ ರಘುವರ राघवा सुंदर राम रघुवर ರಾಘವ ಸುಂದರ ರಾಮ ರಘುವರ राघवा सुंदर राम रघुवर ರಾಘವ ಸುಂದರ ರಾಮ ರಘುವರ राम रघुवर ರಾಮ ರಘುವರ परम पावन गे जगत ಪರಮ ಪಾವನ ಹೇ ಜಗದುಂದರ परम पावन गे जगद्वंदन ಪರಮ ಪಾವನ ಹೇ ಜಗದುಂದರ पतितोद्धारण भक्त परायण ಪತಿತೋದ್ಧಾರಣ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ पतितोद्धारण भक्त परायण ಪತಿತೋದ್ಧಾರಣ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ पतितोद्धारण भक्त परायಣ ಪತಿತೋದ್ಧಾರಣ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ पतितोद्धारण भक्त परायಣ ಪತಿತೋದ್ಧಾರಣ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ परम भक्त परायण ಪರಮ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ रावण मर्दन राजीव लोचन ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ राघव सुंदर राम रघुवर ರಾಘವ ಸುಂದರ ರಾಮ ರಘುವರ 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 राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ अरे राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ अरे राघव सुंदर अरे राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ अरे राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ बोलो राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ अरे राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ अरे राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ राघव सुंदर ರಾಮ ರಘುವರ बोल राजा रामचंद्र भगवान की ಜೈ बोल वृंदावन विहारी लाल की ಜೈ राधे 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 गोविंद ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ राधे 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 गोविंद ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ अरे वृंदावन चंद्र ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद ಅನಾಥನಾಥ
ನವನಿತ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ಮುಕುಂದ ನವನಿತ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ಮುಕುಂದ ನವನಿತ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ಮುಕುಂದ ನವನಿತ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಅರೆ ಬೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದೀನಬಂಧೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಅರೆ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ಅರೆ ಬೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದೀನಬಂಧೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥನಾಥ ದೀನಬಂಧೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಯಶೋದವಾಲ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಯಶೋದಮಾಲ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಯಶೋದವಾಲ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಯಶೋದಮಾಲ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಅರೆ ಬೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದೀನಬಂಧೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥನಾಥ ದೀನಬಂಧೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಅರೆ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ ರಾಧೆ
अनाथनाथ दीनबंधो राधे गोविंद बोल वृंदावन विहारी लाल की पंढरीनाथ महाराज की नाम घेता उठा बूटी बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल नाम घेता उठा बूटी नाम घेता उठा बूटी होया संसाराची तुटी होया नाम घेता उठा बूटी ऐसा लाभ है बंधा काटी विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई पडे विधी विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई विठ्ठल पाई पडे विधी नाम घेता उठा बूटी विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 नाम परते साधन नाही नाम परते साधन नाही 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 नाम परते साधन नाही नाम परते साधन नाही विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் இனி இல்லை என்றாகிடும் போது விக்கி நாவும் குளறிய போது போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியா நாம பரத்தே சாதனாகி விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல 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 வாயும் ஆடி அடங்கிடும் போது எந்த ஆவி பிரிந்திடும் போது போது மனம் என்னிடுமோ தெரிய நாம பரதே சாதனாகி विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल
ஓசைகள் வந்திடும் பாதி பாதி மனம் எண்ணிடுமா தெரியாது நாம பரத்தே சாதனாகி जे तू करीसी जे तू करीसी जे तू करीसी आणि जे तू करीसी जे तू करीसी जे तू करीसी आणि नामा घेता उठा उठी विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय आकारोणी सांगे तुका आकारोणी सांगे तुका आकारोणी सांगे तुका आकारोणी सांगे तुका नाम घेता रहो नका नाम घेता नाम घेता नाम घेता रहो नका नाम घेता तुझा मुठी नाम घेता तुझा विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 श्यामसुंदर पांडुरंग वैजयंतीधर पांडुरंग पांडुरंगा वैजयंतीधर पांडुरंगा श्यामसुंदर पांडुरंग वैजयंतीधर पांडुरंग रामसुंदरा पांडुरंगा वैजयंतीधर पांडुरंगा वैजयंतीधर पांडुरंग श्यामसुंदर पांडुरंग पांडुरंगा श्यामसुंदरा पांडुरंगा श्यामसुंदर पांडुरंग वैजयंतीधर पांडुरंग रामसुंदरा पांडुरंगा वैजयंतीधर पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल विठ्ठल बोल पंढरीनाथ महाराज की सखा उभा राहिला सखा उभा राहिला सखा उभा राहिला सखा उभा राहिला प्रेमी डोळे पागिला हरी पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरी पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी
புனாவுக்கு வந்த பொழுது நம்ம கோவிந்தபுரத்தில் ஆரம்பிக்கிறதாக இருந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியை பற்றி சொன்னேன். அந்த அதுக்கு பாடசாலை, அதில் 18 பாடசாலை மொத்தம். அதுக்கு இந்த பக்தாலாம் நிறையா பேர் கைங்கரியம் பண்ணினா. நாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊருக்கு வந்தோம். இப்போ அது ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த விவரங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிப்பா. அதன் பிறகு நான் விவரம் சொல்கிறேன். எல்லாருமே எழுந்துக்கணுமா? அது கொண்டு வந்து வைக்க போறியா? கொண்டா, சீக்கிரம் வர சொல்லு. பொங்கலண்டா, நான் இங்கே உட்காரணுமா அங்கே வரணுமா? சரி. லைட்டை போடுச்சு. லைட்டு போட சொல்லுங்க. ஆஃப் பண்ணுறா. வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் அப்படின்னு ஆதிசங்கர பகவத்பாதாச்சாரியால் உபதேச ரத்னம்னு ஒன்று, சோபான ரத்னம். உபதேச பஞ்சகம், சோபான பஞ்சகம். நிகில்ஜி மகாராஜ் ஆइए. மேலே மேலே வர சொல்கிறேன். இவர் இங்கே ஒரு சுக்லயஜுர்வேத பாடசாலை வச்சுருக்கார். அதோடைய வித்தியார்த்திகள் எல்லாரும் ஆலந்தியில். வெயிட்டி பஸ்ஸா? இந்த மகாராஷ்டிராவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கும் சம்பந்தம் அதிகம், ரொம்ப அதிகம். நேற்றைய தினம் பகவன் நாம போதேந்திராள்னு அவளை பற்றி ஒரு வரி சொன்னேன். ஞானிகள் சொல்லும்பொழுது அந்த காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டத்தில் 58வது பீடாதிபதியாக வந்த பகவன் நாம போதேந்திர சுவாமிகள் மகாராஷ்டிர பிராமணன். அவர் அந்த குடும்பத்தில் வந்தவர் போதேந்திரா. போதேந்திராளுடைய அப்பாவுக்கு பாண்டுரங்க யோகின்னு பேர். அவருடைய புள்ள தான் போதேந்திராள். போதேந்திராளுக்கு அவள் அப்பா வச்ச பெயர் புருஷோத்தமன். தமிழ்நாட்டில் பாரத தேசத்திலேயே நிறையா பாண்டுரங்கனுடைய கோவில் இருக்கிறது. பண்டரிபுரத்துக்கு அடுத்த, மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் தான் நிறையா பாண்டுரங்கன் கோவில்கள். அது சமீபத்தில் இல்லை, நான் சொல்கிறது 200 வருஷம், 17th century 18thலேருந்தே இருக்குது. 300 வருஷமாக இருக்குது பாண்டுரங்கனுடைய கோவில். தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் மகாராஷ்டிரா ஜனங்கள் மகாராஷ்டிராவை மாதృபாஷையாக உடையவா 10 லட்சம் பேர் இருப்பா. அது தஞ்சாவூர் தான் ஹெட். அதுக்கு தஞ்சாவூரில் சமர்த்த ராமதாசர் திக்விஜயம் பண்ணி அங்கே சிவாஜி மகாராஜாவினுடைய பந்துக்கள் அங்கே ராஜாவாக இருந்தார். அங்கே விஜயம் பண்ணி தஞ்சாவூரில் ஒரு மடத்தை ஸ்தாபித்து அங்கே ஒரு சிஷ்யால அங்கேயே பர்மனெண்ட்டாக தஞ்சாவூரில் வச்சு அப்புறம் அங்கங்கே அந்தந்த பிரதேசத்திற்கு திக்விஜயம் பண்ணி நம்ம கோவிந்தபுரம் வந்திருக்கார். சமர்த்த ராமதாசர் நம்ம கோவிந்தபுரம் வந்து கோவிந்தபுரத்தில் ஒரு ஹனுமார் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கார்.
காவேரி தீரத்தில் ஒரு ஹனுமார் சமர்த்தராமதாஸ் சுவாமிகளால் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஒரு ஹனுமார். அதுபோல் தமிழ்நாட்டில் தான் பாரத தேசத்திலேயே வேதம் அதிகமாக இருக்கிறது தமிழ்நாடு தான். தமிழ்நாட்டுக்கு அடுத்த மாதிரி வேதம் ரொம்ப பறந்து சமிருத்தியாக இருக்கிற பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா. நிறைய வேதாத்தியனம் பண்ணவா இந்த மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு. இந்த யஜுர்வேதத்தில் ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம், இந்த வேதம் முழுக்க ஒன்றா இருந்ததை வியாசாச்சாரியால் பிரிச்சுட்டார், 4 பிரித்தார். அந்த வேதத்தை 4 பிரித்ததுனால தான் அவருக்கு வேதவியாசர்னு பேர் ஏற்பட்டது. 4 பிரிக்கப்பட்ட வேதத்தை பல சாகைகளாக அவருடைய சிஷ்யாலாம் பிரித்தார். ஒரு சாகையை வேதத்தை பூர்ணமாக அர்த்தத்தோட அந்த அங்கங்களோட படிக்கிறதுக்கு 20 வருஷம் வேணும். ஒரு சாக்கைக்கு 20 வருஷம். ரிக்வேதம் 21 சாக்கை. அதை ஒருத்தனுடைய ஆயுசில் படிக்க முடியுமோ? 21 சாக்கை. அந்த 21ல் இன்றைக்கி 2 தான் இருக்குது. பாக்கி 19 மறைஞ்சுடுது, நஷ்டமாயிடுது. யஜுர்வேதம் 101 சாக்கை. அந்த 101ல் இன்றைக்கி 4 சாக்கை தான் கிடைக்கிறது. அந்த யஜுர்வேதம் 2 பிரிவு, சுக்ல யஜுர்வேதம், கிருஷ்ண யஜுர்வேதம். தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா மாத்திரம்தான் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம். பாக்கி பாரத தேசம் முழுக்க சுக்ல யஜுர்வேதம். இந்த மகாராஷ்டிராவில் மாத்திரம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதமும் உண்டு, இந்த ஊரில் மாத்திரம். அந்த சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் மாத்தியந்தின சாக்கை, காண்வ சாக்கைன்னு 2. யஜுர்வேதத்தில், கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் தைத்திரிய சாக்கா, மைத்ராயணிய சாக்கான்னு 2. அந்த தைத்திரிய சாக்காங்கிறது தான் என்னுடைய அனுமானத்தில் கிட்டத்தட்ட அதை சொசாகையாக உடையவா 50 லட்சம் பேர் இருப்பாள். அதான் ஜாஸ்தி வேதத்தில். கிருஷ்ண யஜுர்வேதம், தைத்திரிய சாக்கை. இன்னொரு சாக்கை மைத்ராயணிய சாக்கைன்னு பேர் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்திலேயே. அந்த மைத்ராயணிய சாக்கை மகாராஷ்டிராவில் மாத்திரம்தான் இருக்குது, இந்தூர் தான். சாமவேதம் 1000 சாக்கை. இன்னைக்கு இருக்கிறது 3 தான் இருக்கு, பாக்கி எல்லாம் மறைஞ்சிடுது. கௌதம சாமா, ராணாயணீய சாமா, ஜெய்மினி சாமான்னு. கௌதம சாமா, ஜெய்மினி சாமா அது 2 தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இந்த ராணாயணீய சாமா மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் இந்த ஊரில் இருக்குது. நான் எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் டைம் ஆகிடும்னு சொல்லலை. இந்த வேதம் முழுக்க 22 ஸ்டேட்டில் இருக்குது. இப்போ பாரத தேசத்தில் 22 ஸ்டேட்டில் வியாபிச்சிருக்கு இந்த வேதம். அதர்வண வேதம் 12 சாக்கை, 2 மிச்சம் இருக்குது. பைப்பலாத சாக்கை, சவுடக சாக்கைன்னு 2 மிச்சம். 1134 சாக்கைகள் இருந்த இடத்துல இப்போ 11 தான் இருக்கு. அதில் இங்கே குஜராத்தில், ராஜஸ்தானில் பான்ஸ்வாடான்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. கிராமம் இல்லை, ஒரு நகரம், சிட்டி, சின்ன சிட்டி. அந்த சிட்டியில் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்த ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது. ரிக்வேதத்தில் சாங்கியாயன சாக்கைன்னு ஒன்று. இப்போ நான் யஜுர்வேதி 50 லட்சம் பேர் இருப்பான்னு சொன்னேன்னு. அந்த சாங்கியாயன சாக்கையில் எத்தனை பேர் இன்றைக்கி மிச்சம்னா 2 பேர் மிச்சம், வெறும் 2. ஒருத்தருக்கு 75 வயசாக இருந்தது, ஒருத்தருக்கு 70 வயசாக.
அவள் 2 பேரும் யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தாதான். அவள் விட்டுட்டான்னா அவளுக்கு பிறகு புஸ்தகம்தான் இருக்கும், அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாது. இப்படி ஒரு சிரமம் ஏன் வந்ததுன்னா ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாததுனால வந்துடுது. அவாவா அந்தந்த பிரதேசத்தில் உள்ளதை பார்த்துட்டாள், இதுவரை எங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு கம்யூனிகேஷனே இல்லை, அதனால் புரியல. இப்போ அவகிட்ட கேட்டு ராஜஸ்தான்லேருந்து கோவிந்தபுரம் வந்து ஒரு 10 குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார். இப்போ அந்த சாகை மறையாமல் இருக்கணும். அதனால நாம் கோவிந்தபுரத்தில் பண்ணுறது இப்போ ரெகுலர் பாடசாலை எல்லாரும் வைக்கிறாளே அது இல்லது, அந்த பாடசாலை நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம பாரத தேசத்தில் எத்தனை வேதம் மிச்சம் இருக்குன்னு ஒருத்தர் பார்க்கணும்னா கோவிந்தபுரம் வந்தால் பார்க்கலாம். அந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். அப்புறம் இதை அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு யார் ஸ்வசாகக்காரனாக இருக்கானோ அந்த பிராமணனை கொண்டு வரணும், அந்த ஃபேமிலியை தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வரணும். ரிக்வேதத்திலேயே பாஷ்கல சாக்கைன்னு ஒன்று இருக்குது, அது இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எங்கன்னு தெரியல, சமீபத்தில் மறைஞ்சது. அது ஸ்வசாகையா உடையவா முழுக்க குஜராத் கோவா பார்டரில் இருக்கா. சாரஸ்வத பிராமணா, கொங்கணி பிராமணாங்கிறமே அவள். ஒரு 150 ஃபேமிலி இருக்குது. அவளெலாம் வேதத்தை விட்டு வெளியில் வந்தே 140 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ அந்த குடும்பத்தில் போய் நீங்கள் உங்கள் பையனை அனுப்புங்கோ இந்த வேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாம்னு கேட்கணும்னா நம்மளால் கேட்க முடியாது. ஏன்னா அந்த 140 ஃபேமிலியும் கோட்டீஸ்வரனாக இருக்கான். நீங்கள் போய் எப்படி கேட்பீங்களன்ட்டு. இது மாதிரி எந்தெந்த பிரதேசத்தில் இந்த சாக்கை ஸ்வசாகையாக இருக்காளோ அவளெல்லாம் கொண்டு வரணும். ரிக்வேதம்னா அவன் எஜுர்வேதம் படிக்கவே கூடாது, ரிக்வேதத்தை முடிச்சுட்டு படிக்கணும். சாமவேதின்னா அவன் அதை முடிக்காமல் எஜுர்வேதத்தை தொடக்கூடாது. இது இப்படிலாம் நியமங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த நியமத்தோட அந்த ஸ்வசாக்கா கான்செப்ட், அவன் யாருக்கு எது விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அவன் தான் அதை அத்தியனம் பண்ணணும். அந்த விதிக்கப்பட்ட ஆசாமியை தேடுறது தான் எங்கள் காரியமாக இருக்குது. எங்கெல்லாம் இருக்கா இப்படி வேதம் 11 சாக்கைக்கு 11 பாடசாலை, இந்த கிளாஸ் ரூம்னு சொன்னால் தான் புரியும். இப்போ பாடசாலை தனித்தனி பாடசாலை, இவா படிக்கிறது அவள் காதில் விழக்கூடாது, அப்படி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸு கொடுத்து. ஒரு பாடசாலைக்கு 15 லட்சம் ரூபா ஆச்சு. 18 பேர் பணம் கொடுத்துட்டா. அதுக்கு அவள் குடும்பத்துக்கு இந்த புண்ணியம் வரணும்னு. என்ன எத்தனை வருஷம் அந்த குழந்தைகளுங்க வேதம் சொல்ல போகிறாளோ அந்த புண்ணியம் முழுக்க அவளுக்கு தானே. யார் அந்த கைங்கரியம் பண்ணுறாளோ, யாருடைய நிழலில் இருந்து இந்த குழந்தை படிக்க போகிறதோ புண்ணியம் யாருக்கு வரும்? இப்போ பாடசாலை கட்டுறது யார்? மேஸ்திரி தானே கட்டுறார், சிவில் இன்ஜினியர் தானே கட்டுறார். இப்போ பாடசாலை கட்டினவருக்கு தானே அந்த புண்ணியம் வேணும், அந்த மேஸ்திரிக்கு போகிறதோ புண்ணியம். இப்போ நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், அந்த புண்ணியம் எனக்கு வருமோன்னா எனக்கு வராது, நான் மேஸ்திரி மாதிரி தான். யாருக்குடா அந்த புண்ணியம்னா யார் பணம் கொடுத்தாலோ அவளுக்கு தான். எந்த தர்மமும் நடத்துகிறவனுக்கு கொஞ்சம்தான் பலன், யார் பணம் கொடுக்குறாளோ அவளுக்கு தான் பூர்ண பலன். இப்படி 18 பாடசாலையும் பூர்த்தி ஆகிடுது, அதாவது பணம் கொடுத்துட்டா. இந்த 11 சாகையை தவிர வேத பாஷ்ய காலேஜ், ஸ்ரௌத காலேஜ், உபநயன விவாகங்கள்லாம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு உள்ள ஒரு பாடசாலை, வைகானச ஆகம பாடசாலை, வியாகரணம், தர்க்கசாஸ்திரம், வேதாந்த சாஸ்திரம் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பாடசாலை, சாஸ்திர காலேஜ். அதோடு கூட 18வதாக ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட், ரிசர்ச் ஸ்டேஷன். எதுக்கு? வேதத்தில் உள்ள விஷயங்கள் முழுக்க நமக்கு உபயோகப்படணும். நமக்கு உபயோகப்படணும்னா இப்போ சந்திராயன் அனுப்பிச்சா பாருங்க 2, சந்திராயன் 2, அதை அனுப்பும்பொழுது அதை லேண்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த சந்திரமண்டலத்தில் போய் லேண்ட் ஆகணும். அங்கே இருக்கிற மண்ணில் ஒரு தடவை ட்ரையல் பார்க்கணும்,
நம்ம ஊரில் லேண்ட் ஆகிறதை வைக்க ட்ரையல் பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம ஊர் மண் சூட் ஆகாது. இது வரையில் அமெரிக்காலேருந்து வாங்கிட்டு இருந்தாலாம் அந்த மண்ணை. நம்ம வேதம் சொல்கிறது அந்த மண் நம்ம ஊரில் இருக்குன்னு வேதம் சொல்கிறது. யாகத்தில் 7 வகையான மண் வைக்கணும் ஒரு இடத்துல. அதில் ஒரு மண் சந்திரமண்டலத்து மண். சந்திரமண்டலத்துக்கு எங்கே போகிறது? நான் மண் எடுக்கிறதுக்கு நீ அங்கே போக வேண்டான்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை சொல்லி நீ அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தேன்னா அங்கே இருக்கிற மண் கலர் குவாலிட்டி 2 சந்திரமண்டல மண். அது போய் பாருன்னு. இது வேதத்தில் ஒண்டி தான் இருக்குது இந்த ரகசியம். இந்த ரகசியத்தை ரிசர்ச் பண்ணி கவர்மெண்டில் தீர்மானம் பண்ணி தான் இப்போ சந்திராயன் 2 அனுப்புறதுக்கு தர்மபுரி பக்கத்துலேருந்து 500 லாரி மண் கொண்டு போனான். அந்த மண் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தர்மபுரியில் இருக்குது. நம்ம தேசத்தில் அந்த மண் இருக்குன்னு சொன்னது வேதம் தான் சொன்னது. இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது வேதத்தில். நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் லாபம், இது மாதிரி எத்தனை இருக்கோ இதெல்லாம் நாம் அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வேதம் படித்தா போகாது, வேத பாஷ்யம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அர்த்தம் தெரிஞ்சவா வேணும். அதோடு கூட 2 சாஸ்திரம் படித்தவோ வேணும். அதை இன்னதுன்னு அந்த சப்தத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 2 சாஸ்திரம் படித்தவா வேணும். அதோட கூட நம்ம லௌகீக மாடர்ன் சயின்ஸு படித்த ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச் லைனில் படித்தவா இருக்கா பார்த்தீங்களா, அவா வேணும். இதுக்கு இந்த 4 பேர் சேர்ந்தாதான் நம்ம வேதத்தில் உள்ள விஷயங்களை வெளியில் கொண்டு வர முடியும். அதுக்காக நம்ம ஆசிரமத்தில் இந்த 18வது பாடசாலை என்னன்னா ரிசர்ச்சுக்கு. இதுதான் நம்ம பாரத தேசத்துக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எத்தனையோ விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வேதத்திலேருந்து எடுத்து அது யாருமே அதை புரிஞ்சுக்க முடியாமல் இருந்ததை இப்போ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுறது. இதோட கூட இந்த குழந்தைகளுக்கு ராமாயணம், பாகவதம், நாம சங்கீர்த்தனம், அதோடு இந்த குழந்தைகளுக்கு வேதம் முடியறதேல +2 முடிஞ்சிடும். மாடர்ன் எஜுகேஷன் NIOS சிலபஸில் ஸ்கூல் நடக்கிறது. இத்தனைக்கும் இப்போ புதுசாக இந்த பில்டிங் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அதில் பண்ணுறதாக இருந்தது. முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிடுவோம்னு ஆரம்பித்து 1.5 வருஷம் ஆகுது. இப்போ ஒரு 122 குழந்தைகள் அதில் படிச்சுட்டு இருக்கா. இப்போ நான் சொன்ன 11 வேத பாடசாலையில் 6 பாடசாலை நடக்கிறது. வேத பாஷ்யத்துக்குன்னு உள்ள காலேஜ் பாரத தேசத்திலேயே நம்ம ஆசிரமத்தில் ஒண்டி தான் இருக்குது, வேறு எங்கேயும் கிடையாது. ஸ்ரௌத்தத்துக்குன்னு உள்ள காலேஜ் நம்ம ஆசிரமத்தில் ஒண்டி தான் இருக்குது. வைகானச ஆகம பாடசாலை, இப்படி 9 பாடசாலை இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. ராணாயணிய சாமானு ராஜஸ்தான்லேருந்து அது ஒன்று இப்போ வரப்போகுது. பூர்வாபர பிரயோக பாடசாலை, உபநயன விவாகங்கள்லாம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு உள்ள பாடசாலை கிட்டத்தட்ட 11 பாடசாலை ரெடி. இப்போ இன்னொரு 7 தான் பாக்கி. அதில் இப்போ நான் இந்த 1.5 மாதமாக யாத்திரையாக டெல்லி போயிட்டு பாம்பே போயிட்டு இப்போ கோவிந்தபுரம் போனோம். வழியில் இப்போ புனா வந்துவிட்டேன். இங்கே சண்டே வரையில் இருந்தது. சண்டே வரையில் தான் புக் பண்ணியிருக்கு இந்த ஹாலை. ஆனால் நான் வெள்ளிக்கிழமையோடு பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். வருஷ பரப்புக்கு கோவிந்தபுரம் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால முன்னாடி முடிச்சுக்கிறோம். நான் கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தங்கிடுவேன். இவாளுக்கெல்லாம் இந்த ஹோம் சிக் வந்துடுது. எல்லோரும் ஊருக்கு போகணும். அந்த ஸ்மரணையே 4 மணியே என்றாப்ப வெள்ளிக்கிழமை 8:30 மணி 9 மணிக்கு கிளம்பணும்னு அந்த மைண்ட் செட்டு. இவ்வளவு தூரம் சஞ்சாரம் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த தர்மத்துக்கு. இந்த தர்மமும் பல குடும்பங்களுக்கு போகணும். நான் பம்பாயில் கூட சொன்னேன், இதை ஒத்தர் தரேங்கிற பணத்தை நான் ரொம்ப நாளாக இதை சொல்லின்னு இருக்கேன்.
ஒரு செக்கில் வரப்போகிறது. இந்த யூனிவர்சிட்டி கட்டுறதுக்கு 60 கோடி ரூபாய் இருக்குது. பெரிய பிளான் அது. இந்த 60 கோடி ரூபாயை ஒத்தர் தருவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரே ஆசாமி தருவார். நான் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமாக இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். யாரோ ஒருத்தர் தரப்போகிறா, அவர் தரத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் சேர்ந்துக்கோங்க. நான் சொன்னது பகவான் எதையுமே பொய்யா பண்ண மாட்டேன். ஒருத்தர் தரேங்கிறார் இந்த பணத்தை, ஆனால் வாங்கிக்க தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது. ப்ராப்ளம் வருமோன்னு தோன்றுறது உள்ளுக்குள்ளே லேசாக. அதனால அதை அப்படியே பெண்டிங் வச்சுருக்கேன். இன்னும் நாம் சொன்னதை கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் எஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டா இருப்பேன். நான் தரேங்கிறார். 1 ரூபா 2 ரூபா இல்லை, 60 கோடி ரூபாய். அதனால் பகவான் யார் மனசில் தோண பண்ண போகிறான்னு யாருக்கு தெரியும்? இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லாதவாள்லாம் இருக்கா நிறையா பேர். இப்போ அம்பானியாத்து கல்யாண நிச்சயதார்த்தம் நடந்து தான் 1200 கோடி ரூபாய் செலவாம். இது மாதிரி நான் 20 விட்டல் ருக்மிணி விஸ்வவித்யாலயா பண்ணிவிடலாம். அந்த பணத்தில் 1200 கோடியில் 20 யூனிவர்சிட்டி பண்ணி. எத்தனையோ பேர்கிட்ட பணம் இருக்குது. ஆனால் ஒன்று விஷயம், பகவான் தீர்மானம் பண்ணணும் யாரோட பணத்தை வாங்கிக்கணும்னு. இல்லைன்னா நான் சொன்னதுக்காக நடக்காதது, கொடுக்கணும்னு நினச்சதுக்காக கொடுக்க முடியாது. பகவானுடைய ஒரு திருவுள்ளம். தர்மத்துக்கு பணத்தை செலவழிக்கிறதுக்கு பாக்கியம் வேண்டாமா? பணம் செலவாகாமலாம் இருக்குது. பணம் எல்லாத்தையும் பணம் செலவாகாமலாம் இருக்குது. சம்பந்தமே இல்லாமல் செலவு பண்ணிவிட்டு எத்தனை பேர் வருத்தப்பட்டு இருக்கா. தர்மத்துக்கு செலவழிக்கணும்னா தர்மம் என்ன பண்ணும்னா ஒன்றை உண்டியாக காப்பாற்றும், பிள்ளையை காப்பாற்றும், பேரனை காப்பாற்றும், கொள்ளு பேரனை காப்பாற்றும். இத்தனை குழந்தைகள் வேதம் சொல்கிறாளே, ஒரு நாள் அவளுக்கு சமாராதனைக்கு 25,000 ரூபா இருக்குது. இந்த 25,000 ரூபா இந்த குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டால் குலமேகோத்தரம் சதம் 101 தலைமுறை கரையேறதுங்கிறார் ரிஷிகள். தாத்தா, அதுக்கு மேலே தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, அதுக்கு மேலே தாத்தா, 101 ஜெனரேஷன் இந்த குழந்தைகளுக்கு வேதம் படி குற்றவுதிஷ்டது யஸ்யான்னம் வேதாபியாசேன ஜீரியதே. நாம் போடப்போகிற சாதம் வேதம் சொல்லி ஜரிமானம் ஆச்சுன்னா 101 தலைமுறை கரையேறும். அது மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வேதம் சொல்கிறதுக்கு பாடசாலை சொன்னேன், அதை யாரோ பண்ணிவிட்டா. இப்போ 28 ஹாஸ்டல் ரூம் குழந்தைகளுக்கு. அது விஷயமாக தான் இப்போ யாத்திரை வந்துட்டுருக்கு. 6 குழந்தைகள் ஒரு ரூமில் தங்குவா. அதுக்கு 18 லட்சம் ரூபா. இப்போ நான் சொல்கிறேன், இதுவரை யாருக்கும் எதுவும் நிர்பந்தம் இல்லை. யாருக்கு எதை பண்ண முடியுமோ அவள் அதை பண்ணலாம். இல்லை ஒரு வித்தியார்த்திக்கு பண்ணணும்னா 3 லட்சம் ரூபா. 6 குழந்தைகள் தங்க போகிறா. இந்த விஷயம் முக்கியம். இதை விட இன்னொரு முக்கியமாக விஷயம், இப்போ நான் முதல்ல பண்ண போகிற விஷயம் என்னென்னா வாட்டர் டேங்க் தான் பண்ண போகிறேன். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் உபயோகப்படும். அதோட கூட ஹோல் ஆசிரமத்துக்கும் பெருசாக பண்ண போகிறது. 2 லட்சம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில். இதில் என்ன உபயோகம்னா 1200 பசுவும் ஸ்நானம் பண்ணுறது, ஜலம் குடிக்கிறது. இந்த ஜலத்தில் தான் குடிக்க போகிறது. இதே ஜலத்தில் தான் ஸ்நானம் பண்ண போகிறது. 150 குழந்தைகள் அந்த ஸ்நானம் பண்ணுறது, அனுஷ்டானம் பண்ணுறது எல்லாம் இந்த ஜலம். நம்ம இதுக்குள்ள வாத்தியார்கள்லாம் 10 பேர் இருக்காங்க. அவள் ஃபேமிலிலாம் கோவிந்தபுரத்துலேயே இருக்குது. நம்ம ஆசிரமத்திலேயே ஒரு 20 ஃபேமிலி இருக்குது. பாண்டுரங்கனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு ஒரு 200 பேர் தினப்படி சாப்பிடுவா. சுவாமி நிவேதனம் ஆன உடனே தினசரி 200 பேர் வரையிலும் சாப்பிடுவா. இத்தனை பேருக்கு உபயோகம். நன்னோதக சமம் தானம், அன்னதானம், தீர்த்ததானம். இந்த 2க்கும் சமமான தானமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா போரும்னு இது 2ல் தான் சொல்லுவான். வேறு நீ எதை கொடுத்தாலும் போருங்க மாட்டான். நீ சாப்பாடு போடும், சாப்பாடு போட்டால் எவ்வளவு தான் சாப்பிட முடியும்?
இருவேளைக்கு 7 என்றாய் 7ஆயின்னு ஔவையார் சொன்னா உன்னோட வாழறதே கஷ்டம்னார். வயத்தை பார்த்து ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாதேன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறதே. ஃப்ரீயாக சாப்பாடு வந்திருக்கு, ஒரு 2-3 நாளைக்கு சேர்த்து ஃபுல் பண்ணிவிடு. 2 நாளைக்கு பிடுங்காதேன்னு சொன்னாலும் சாப்பிட மாட்டேங்கிற. அன்னைக்கு என்னை உபத்திரவப்படுத்துறியே, உன்னோட வாழறதே எனக்கு கஷ்டம்னா ஔவையார் வயத்தை பார்த்து சொன்னார். அதுபோல் போருங்கிற எண்ணம் அதில் தான் வரும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறா, சில பேர் ரொம்ப பலாத்காரம் பண்ணி பரமாற வந்தால் இலைக்கு மேலே படுத்துட்டுறா பாருங்க. இப்படி தான் தசரதனுடைய அஸ்வமேதம் புத்திரகாமேஷ்டியில் சாப்பாடு போட்டான் தசரதன். யாகசாலைக்கு பக்கத்தில் போஜனசாலை. அங்கேருந்து குரல் வந்து தான் தசரதனுக்கு, என்னன்னா தசரதா என்னை காப்பாற்று என்னை காப்பாற்றுன்னு, என்னை ரொம்ப உபதிரவப்படுத்துகிறா. பிரியத்தில் கொண்டு வந்து 10-15 ஜாங்கிரியை போடுறான், 7 மைசூர் பாக்க போடுறான். என்னால் சாப்பிட முடியல. அஹோ திருப்தாஸ்மா, நாங்கள்லாம் சந்தோஷப்பட்டுட்டோம், திருப்தி அடைஞ்சுட்டோம், என்னை காப்பாற்றுங்கிறா ரிஷிகள். அப்படி அன்னத்தில் தான் சொல்ல முடியும், தீர்த்தத்தில் சொல்ல முடியும். ஜலம். இப்போ நானே ஊருக்கு கிளம்புறேன், என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 கோடி ரூபா பணத்தை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, கேஷா. நான் என்ன பண்ணுவேன், ரொம்ப சந்தோஷம். நான் சொல்லுவேன், ரொம்ப சரிதான், நீங்கள் எல்லாம் 500 ரூபா பண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், 10 கோடி ரூபா. இப்போ நான் ஊருக்கு போகணும், இத்தனை வண்டியெல்லாம் போய் ஆகணும், ஆன் ரோட்டில் தான் வந்திருக்கேன். இதுக்கு டீசல் போடுறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் பணத்துலேருந்து பேக்கேஜ்லேருந்து நான் பிரிக்க வேண்டாம், அதுக்கு தனியாக ஒரு 2 lakhs கொடுங்கோலேன்னு கேட்பேன். அதை போய் பிரிப்பானே இந்த பாக்ஸை, அது அப்படியே கோவிந்தபுரம் போட்டோம். நீங்கள் கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, எலெக்ஷனுங்க. மூளைக்கு மூளை நிறுத்தி வண்டியை ஃபுல்லாக இறக்கி செக் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த வேறு பெரிய கவலையாக இருக்குது. இப்போ இந்த தமிழ்நாடு பார்டர்லேருந்து கோவிந்தபுரம் போகிற பிரிந்து எத்தனை பேர் சாபம் வாங்க போகிறானோ, சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான். எங்கள் அப்பா இல்லை, இப்போ அவரை இது மாதிரி 2 தடவை உபதிரவப்படுத்தினான் போலீஸ்காரன். கோபம் வந்துருத்தவருக்கு. அவன்கிட்ட போனார், யார் பணம் எடுத்துன்னு போகிறான்னு உனக்கு தெரியாது, பணம் எடுத்துன்னு போகிறவன் நம்பர் உள்பட உனக்கு வந்துடுது, எல்லாரையும் விட்டு பணம் எடுத்துன்னு போகாத என்ன வந்து கேட்குறியான்னு அவன்கிட்ட சண்டைக்கு போயிட்டார். அவன் சிரிச்சுட்டே போங்க சாமின்ட்டான். அவளுக்கெல்லாம் வந்துடும், இன்னென்ன நம்பரில் வருது, நீ ஒன்றும் பாவனையாக பண்ணு போகிறோம், நீ முழுக்க போய் தோண்டாத, இந்த பாகவதாலாம் பஜனை பண்ணிட்டு வருவா, அவள் வண்டியை என்ன தோண்டு, அவன் பாக்ஸ் தான் கொண்டு வருவான், தொடாதேன்னு அவளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும். அப்படி போருங்கிற எண்ணம் எதில் வரும், அன்னதானத்தில். இதனால தான் வேதம் சொல்கிறது, நாம் இப்போ வெளிநாடு போகிறோம், வெளிநாடு போனால் இங்கே 500 ரூபா நோட்டு இருக்குது, இங்கே 500 ரூபாய்க்கு வேல்யூ இருக்குது. வெளிநாடு போனோம்னா இந்த 500 ரூபாங்கிறது 500 எழுதின காந்தி படம் போட்ட பேப்பர், வேல்யூ கிடையாது. இதை நீ வேல்யூவாக இதை ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுற, அங்கே ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது. நீ யூஎஸ் போனேன்னா இந்த இந்தியன் ருபி அதில் கொடுத்துட்டு ஃபாரின் US டாலரை நீ மாற்றுற, ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கா இல்லையா? அதுபோல் நம்ம இவ்வளவு கோடி இந்த ஊரில் சம்பாதிச்சிருக்குமே, எப்படி இந்தியன் ருபி யூஎஸில் பிரயோஜனம் இல்லையோ அதுபோல் இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்குமே, இந்த பணம் பரலோகத்துக்கு உபயோகம் இல்லை. நீ எப்படி எக்ஸ்சேஞ்சில் பணத்தை அந்த டாலராக மாத்திரையோ அதுபோல் நீ இங்கே சம்பாதித்த பணம் பரலோகத்தில் உனக்கு உபயோகப்படணும்னா அதை மாத்திர எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் தர்மம். தர்மம் பண்ணால் இதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி மாற்றி வச்சிரும், அங்கே போன உடனே அனுபவிக்கலாம். அதை தான் கர்ண மோட்சத்தில் கர்ணன் காலமான உடனே இந்திரன் அவனை வரவழைச்சு எதிர்கொண்டு அழைச்சு அரண்மனையாக காமிச்சான். இதெல்லாம் என்னன்னா கர்ணன் எல்லாம் நீ பூலோகத்தில் தானம் பண்ணின வஸ்துன்னா, நீ பண்ணினது முழுக்க இங்கே வந்துடுது. ரொம்ப அலைஞ்சுட்டான் கார்த்தாலேருந்து, அவ்வளவு பண்ணியிருக்கான் தர்மம். ரொம்ப தாகமாக இருந்தது, பசி. உடனே கர்ணன் கேட்டான், பார்த்தது போகிறோம்,
முதல்ல கொஞ்சம் சாப்பாடு போடு, தீர்த்தம் கொடு. இந்திரன் சொன்னால் அதான் முடியாது. ஏன் முடியாதுன்னா, நீ என்ன போட்டையோ அதுதான் இங்கே வரும், என்ன கொடுத்தியோ வரும். வாழ்நாள் முழுக்க இவ்வளவு தர்மம் பண்ணின கர்ணன் சாதம் போடலை, ஜலம் கொடுக்கல, வரலாங்க. அதனாலேயே அந்த கர்ணனே தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நன்னிலம் பக்கத்தில் ஒரு திருச்செங்காட்டங்குடின்னு ஒரு கிராமம். அந்த மெயின் ரோடுக்கு வலது பக்கம் திருச்செங்காட்டங்குடி, இடது பக்கம் திருக்கண்டபுரம்ங்கிற திவ்ய தேசம். அந்த திருச்செங்காட்டங்குடியில் சிறுத்தொண்ட நாயனாராக அவதாரம் பண்ணி அன்னக்கொடி கொட்டி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டார். அந்த கர்ணனுடைய அபராவதாரம். அந்த நாயனாருடைய பூர்வ விற்த்தாந்த கதை அது சொல்கிறது. அதனால அன்னதானம்ங்கிறது அவசியம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் பண்ணணும். பிராமணான் போஜகித்வா, எந்த இடத்த எடுத்தாலும் பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போடும். ஒரு தீர்த்தம் கொடு, ஒரு சொம்பு டம்ளரில் தீர்த்தம். திருநாணி பூமி ருதகம். யாராவது ஒருத்தர் ஆற்றுக்கு வந்தால் ஒரு சீட்டு கொடுத்து உட்கார சொல்லணும். யாராவது பெரியவா வந்தால் நீ உட்காராதேன்னு உபனிஷத், எழுந்துக்கணும். ஏன் உட்காண்டா என்னன்னா, பிராணாகா உத்கிராமந்தி. அவளுடைய தேஜஸ், அவளுடைய தபஸ், உன்னுடைய பிராணன் உன் உடம்பை விட்டு கிளம்பும், கிளம்ப ட்ரை பண்ணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்சூரன்ஸ் பணம் சீக்கிரமே உங்கள் ஆற்றுக்கு வந்துடும், நீ வாங்கிக்க முடியாது. அது மாதிரி பெரியவா வந்தால் என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல எழுந்துக்கணும்னா, முதல்ல எழுந்துண்டு வாங்கோன்னு அவரை உட்காத்தி வச்சுவிட்டு ஒரு சொம்பு டம்ளரில் தீர்த்தத்தை கொடுத்தோம். இதுதான் யார் வந்தாலும் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம். அது கொடுத்துட்டு அப்புறம் வாங்கோ, என்ன விஷயமா வந்து. அதுக்கு தாண்டி அவர் தர்மம் கேட்குறார். முடிஞ்சா பண்ணு, இல்லாட்டா சௌரியம் இல்லை, எதையாவது சொல்லும். ஆனால் உட்கார சொல்லணும், தீர்த்தம் கொடுக்கணும். அவ்வளவு உயர்வு சொல்லியிருக்கு. சில ஆற்றுல நிறையா தர்மம் பண்ணுவா. சில குடும்பங்களில் சில சாதுக்கள் வந்து ஆச்சமனம் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டான், ஒத்தனையும் உள்ளே விட்டுருக்க மாட்டான். இந்த ஆச்சமன ஜலம் கூட உள்ளே போயிருக்காது. அப்படின்னா எவ்வளவு துர்பாக்கியமாக இருக்கும். அதனால் தானங்களில் ரொம்ப சிறந்த தானம்னு சொல்லப்படுறது அன்னதானமும் தீர்த்ததானம். அதுவும் ஒரு பசுமாடு, ஒரு பசு உள்ள 33 கோடி தேவதைகள் வாசம் பண்ணுறாங்க. ஒரு பசு 35 லிட்டர் ஜலம் குடிக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசு 35 லிட்டர் குடிக்கும். அது தவிர ஸ்நானம் பண்ணணும். 1200 பசு 35 லிட்டர் ஜலம் குடிக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ பாக்கியம் இருந்தால் அந்த தர்மத்தில் ஈடுபட முடியும். நமக்கு புண்ணியம் வேணும். இப்படி இந்த வாட்டர் டேங்கு கட்டுறதுக்கு மாத்திரம் 2 கோடி ரூபாய். இது வந்து யாராவது கம்பெனி, இது வந்து சிஎஸ்ஆரில் வரும். இது கம்பெனிகளில் இது மாதிரி கைங்கரியத்துக்கு பண்ண முடியும்னு உண்டு. இப்போ என்ன எங்கள்கிட்டயே நிறையா பேர் இது விஷயமாக கேட்குறா. அப்படி ஒரு சௌகரியம் இருந்ததுன்னா யாராவது கம்பெனி மூலமாக கொடுக்கலாம். பெரிய தர்மம், அதுலேயும் இடம் இருக்குது, அதுலேயும் கொடுக்கறதுக்கு உள்ள ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, கொடுக்கலாம். இல்லை 200 பக்தா, 200 பேர் 1 லட்சம் ரூபா வீதம் இந்த கைங்கரியத்துக்கு கொடுத்தா அத்தனை பசுக்களுக்கும் ஜலமாச்சு, அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் ஸ்நானாதிகளுக்கு ஆச்சு. இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் கொடுத்துட்டா பம்பாயில். இப்போ நான் கடைசியாக கிளம்புறதில் தான் அதை சொன்னேன். 10 பேர் கொடுத்துட்டா. அதனால் இதில் பாக்கி இன்னொரு 190 பேர் தான் வேணும் எனக்கு. 1 லட்சம் ரூபா வீதம் இந்த தீர்த்த வசதிக்கு. என்ன பகவான் இந்த ஜலத்துக்கு மாத்திரம் மாற்றே வைக்கல. அரிசிக்கு மாற்று கோதுமை இருக்குது, கோதுமைக்கு கேழ்வரகு, எதையாவது தானியம் சாப்பிட்டு போயிடலாம். வாழைப்பழம் பிடிக்காட்டா ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிட்லாம், ஆரஞ்சு பழம் பிடிக்காட்டா ஆப்பிளை சாப்பிட்லாம். எல்லா ஆகாரத்துக்கும் மாற்று உண்டு. ஜலத்துக்கு மாத்திரம் மாற்றே கிடையாது. ஜலம்னா ஜலம்தான். அதனால ஒரு பெரிய பாக்கியம் இது. ரந்திதேவன் மாதிரி, ரந்திதேவன் ஜலம்தான் கொடுத்தான். ரந்திதேவன் மாதிரி உதார குணமே கிடையாதுன்னு பாகவதன் சொல்ற. அப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம்
ஜனங்களுக்கு பக்தாளுக்கு சாஸ்வதமான தர்மம். குளம் வெட்டுறது, ஏரி அமைக்கிறது, குளம் வெட்டுறது, கிணறு வெட்டுறது, ரோடு போடுறது, நந்தவனம் அமைக்கிறது, பூச்செடியெல்லாம் வைக்கிறது, சத்திரம் வச்சு சாப்பாடு போடுறது, இதுக்கெல்லாம் பூர்த்த தர்மம்னு பேர். இந்த பூர்த்த தர்மம் என்ன பண்ணும்? பண்ணினவாளோடு இல்லாத அந்த தர்மம் நடக்கிற வரையில் அவள் குடும்பத்துக்கு அந்த ஷேர் வந்துட்டே இருக்குமா. இந்த தர்மத்தோட பலன் பிள்ளைக்கு வரும், பேரனுக்கு வரும், கொள்ளு பேரனுக்கு வரும். இந்த ரத்த சம்பந்தத்தை பிடிச்சுட்டே அந்த பாக்கியம் வந்துட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு பெரிய பாக்கியம். இதில் புனா பக்தாள் எல்லாரும் அவசியம் இந்த கைங்கரியத்தில் கலந்துக்கணும். இன்னும் நாளைக்கு ஒரு நாள், நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்குது. இது 1,00,000 ரூபாங்கிறது பல பேருக்கு பெரிய பணம் தான். சில பேரால் முடியும், பல பேருக்கு பெரிய பணம் தான். ஆனால் அதை விட பெரிய தர்மம் அது. ஏன்னா நம்ம வாழ்நாளில் நிரந்தரமான தர்மம் அது. ஏதோ ஒரு அபிஷேகம் பண்ணுறோம், ஒரு சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணுறோம், நிவேதனம் பண்ணுறோம், ஒரு உற்சவம் பண்ணுறோம், எல்லாம் அவசியம்தான். அன்னியோடு சரியாக போச்சு. இது அப்படி இல்லை. இன்னும் 100 வருஷம் உபயோகம் உண்டு. இப்போ கட்டுறது மேக்சிமம் ஒரு 60-70 வருஷம் வரையும் இந்த பில்டிங்குக்கு ஹானி கிடையாது. அதனால் அவ்வளவு நாள் எல்லாரும் படுத்தினா எவ்வளோ பாக்கியம் வரும். அதனால் இந்த கைங்கரியத்தில் இது ATGலாம் உண்டு. பக்தாலாம் அவசியம் கலந்துக்கணும். வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும்னா பின்னாடி நம்பர் இருக்குது பாருங்கள். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு ஆற்றுக்கு போய் கூட ஃபோன் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வாசலில் கேட்டுக்கலாம். இந்த கவுண்டர் வச்சுருக்கா, அங்கே கேட்டுக்கோங்க. அவசியம் இந்த கைங்கரியத்தில் இந்த புனா பக்தாளோட திரவியம்னு அவசியம் நம்ம ஆசிரமத்தில் இந்த விட்டல் ருக்மிணி விஸ்வவித்யாலயாவில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும். இந்த வாட்டர் ஜல சமிருத்திக்கு கொடுக்கணும். குடும்பத்துக்கெல்லாம் பரமட்ச வியாதி வராது. முதல்ல குழந்தைகளுக்கு, பெரியவாளுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ இன்னத்தினால தான் இன்னென்ன ரோகம் வருதுன்னு கர்ம விபாகம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம். சாப்பாட்டில் இடைஞ்ச பண்ணவனுக்கு தான் வயிற்று வலி வருங்கிறது. சாப்பாட்டில் உட்காண்டவனை எழுப்பக்கூடாது. உட்காண்டவாளை எழுப்பினா வயிற்று வலி வந்துடும். அதுக்கு அது சிகிச்சை பண்ணினா கூட போகாதுங்கிற, பரிகாரம் பண்ணால் தான் போகும். அதுக்கு நிறையா பேருக்கு சாப்பாடு போடணும், அப்போ தான் அந்த வயிற்று வலி போகும். அதுபோல் இந்த இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம் வருது பாருங்க, அவளுக்கு ஜலம் நிறையா சமிருத்தியாக கொடுக்காததுனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருதுங்கிறா. அவளுக்கு தானே ஜலத்தை அளந்து கொடுத்துட்றா, இவ்வளோ தான் குடிக்கணும்னு. அதுக்கு என்ன காரணம்? சுதந்திரமாக குடிக்க வேண்டிய ஜலத்தை ஒரு நாளைக்கு நீ 650 ml தான் குடிக்கணும்னு ஏன் சொல்கிறா? அப்படி ப்ராப்ளம் வருது இந்த ஜல சம்பந்தமாக உள்ள பாபம் பண்ணி தான். அதனால் நமக்கு அது மாதிரி ரோகங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். இதெல்லாம் நான் என்ன இஷ்டத்துக்கு சொல்லலை. இதுக்கெல்லாம் புஸ்தகம் இருக்குது. கர்ம விபாகம் அப்படின்னு இன்னென்ன சிரமங்கள் இன்னென்ன பாவத்தினால வருது, இன்னென்ன பரிகாரம் பண்ணினா அந்த சிரமம் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது சாஸ்திரங்கள்லாம். முதல்ல நமக்கு சிரமம் வராமல் இருக்கணும், ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதுக்காக பண்ணுறோன்னு ஒரு பட்சம் இருந்தாலும் ஒரு 1500 பசு ஸ்நானம் பண்ணுறது, 1500 பசு குடிக்கிறது இந்த ஜலத்தை, அது பேர்பட்ட பாக்கியமாக இருக்கணும். அதனால் பக்தாலாம் அவசியம் இந்த கைங்கரியத்தில் கலந்துக்கோங்க. மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே. நாளைக்கு கார்த்தால ஒரு 10 மணிக்கு பஜனை கிடையாது. நாளைக்கு பஜனை உண்டுன்னு நினச்சின்னு ஆரம்பிச்சுட்டேன். நாளைக்கு இந்த ஆலந்தி தரிசனம் பண்ண போகிறேன். முதல்ல அவர் பஜனைக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டார், வரேன்னு சொல்லிவிட்டேன். அப்புறம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குது, வேண்டான்னு சொல்லியாச்சு. நான் பஜனைங்கிற ஞாபகத்திலே உங்கள்கிட்ட சொல்ல வரேன்ப்பேன். நான் தரிசனம் உண்டி தான் பண்ண போகிறேன். மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் ரமணீய மூர்த்தயே தே மங்களம் ஸ்ரீவத்ஸ உஷாய சார்கினே மங்களம் நந்த கோபாத்மஜாய ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம். போலா
पुंडलीकवरद हरि विठ्ठले जय सद्गुरुमूर्ति की जय समस्त संत मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय